दर्शक बंधु आउ एक नूतन वीडियो को स्वागत करुछि। घर को बहु आसीबा परे सासु ससुर को केमिति रहिबा दरकार। वृद्धावस्थारे सासु ससुरंक पई बहुत महत्वपूर्ण कथा अटे। तेणु भिडियोटी को संपूर्ण रूपे निश्चय देखंतु। जदि वृद्ध समय रे कली झगड़ा ठारू बंचिबा पई चाहुछंती अर्थात वृद्धावस्थारे शांति रे रहिबा पई चाहुछंती तेबे एही भिडियोटी को शेष पर्यंत संपूर्ण रूपे निश्चय शुणु। गोटे समयर कथा अटे। गोटे सहर रे रूपचंद्र नामक गोटे सुनारी दुकानी रहुथिला। सेही सहर रे तार आभूषणर गोटे बड़ दुकान थिला। आखपाखर सबु लोक ता ठारू आभूषण किनिबा पई ता दुकान को आसुथिले। सेही सुनारीर घरे तार पत्नी ओ 15 वर्षर पुओटिए रहुथिला। सुनारीर पत्नी गोटे कलिहुड़ी स्वभावर स्त्री लोकटिए थिला। से सर्वदा निज स्वामी सहित लड़ाई झगड़ा करुथिला। से सर्वदा सुनारी उपरे चिड़चिड़ी होउथिला, किंतु सुनारी ताकू किछि भी कहूनथिला। धीरे धीरे समय बीती चलिला। से सुनारी मध्य बुढ़ा होईगला। सुनारी निज पुओ को सबुबेले दुकान को नेउथिला, जेपरी पुओ काम शिखि पारिबो ओ दुकान को संभाली पारिबो। एहीपरि भावरे धीरे धीरे सुनारीर पुओ जवान होईगला। से मध्य सुनारीर सबु काम शिखिगला। दिने सुनारी भाविला, मो पुओ तो एबे जवान होईगलाणी, विवाह योग्य मध्य होईगलाणी। से दुकानर सबु काम शिखि ग्राहक मानकु भलरे संभाली पारुछि। तेणु आमे तार विवाह करिदेबा उचित, जहाद्वारा आम घर को पुत्रवधू आसीजिब। एहा भाबी सुनारी निज पत्नीर परामर्श क्रमे सेमाने दुई जण अन्य सहर को झियो देखिबाकू गले। सेठारे जाई झियोटिए देखिले, जे देखिबाकू अत्यंत सुंदर ओ सुशीला थिला। ताकू देखि उभय पति पत्नी सहमत होईगले। से झियो सहित निज पुत्रर विवाह ओ तारीख मध्य निश्चित करिदेले। एपटे सुनारी निज पुत्रर विवाह पाई प्रस्तुति आरंभ करिदेला। दिने सुनारी निज पत्नी को डाकी कहिला, देख प्रिय, आम घर को किछि दिन परे आमर पुत्रवधू अर्थात आमर बहु आसीबाकू जाउछि। तेणु बहु आसीबा परे तुमको किपरि रहिबा दरकार ताहा मो तुमको कहुछि। आजि पर्यंत तुमे मो उपरे चिड़चिड़ी हेउथिल, ताहा मु सह्य करि नेउथिली, कारण मो तुमर पति। किंतु जिए तुमर बहु हेई आसीब से अन्य काहार झियो अटे। से तुमर कथा को सह्य करि परिबो नाही। तेणु हे प्रिय, मो कथा को ध्यानर सहित शुण। बहु आसीबा परे गोटे सासुर कर्तव्य हेउछि निजर पुत्रवधू को भल भावरे बुझाइबा, तार रक्षा करिबा एवं तार मनर कथा को बुझिबा, एवं एहा देखिबा दरकार कि से कौनसी संकट किंबा असुविधारे नाही तो। तार सबु असुविधारे तार साथ देबा। जदि ता द्वारा कौनसी भूल हो जाए ताकू क्षमा करिदेबा दरकार। एहा गोटे सासुर कर्तव्य, जहा मो तुमको कहुछि। जदि एही भली भावरे तुमे तुमर कर्तव्य को पालन करिबो, तेबे सासु ओ बहु मध्यरे संपर्क भल होई रहिबो। मो कथा को ध्यानर सह पालन करिबो। तेबे सुनारीर स्त्री कहिला, हाँ हाँ, निज उपदेश को निज पाखरे रख। मोते जणा अछि कौन करिबाकू हेबो। निज पति द्वारा कुहा जाइथिबा कथा को से अणशुणा करिदेला एवं पूरापूरी सेही कथा उपरे विशेष भावरे ध्यान देला नहीं। पत्नीर एही कथा शुणी सुनारी सेठारु चालीगला और निज दुकान संभाळिबाकू लागिला। पुणी किछि दिन परे सुनारी से झियो सहित निज पुअर विवाह कराइदेला और पुत्रवधू मध्य घर को आसीगला। गोटे दिन संध्या समय रे सुनारी निज पत्नी और पुत्र सामनारे निजर बोहू को डाकी कहिला, पुत्री, मु आजी पूरा घरर दायित्व तोते समर्पण करुछि। तुमे ए घरर गृहिणी, ए गृहलक्ष्मी। ए घरर उन्नति किंबा बर्बादी तुम हातरे अछि, कारण तुमे आम धर्मर झियो अट। तापरे से सुनारी बोहू को कहिला, बोहू, संध्या समय रे तुमे भोजन प्रस्तुत करिब। एहा कही निज पुओ सहित दुकान चलीगला। दिन जाक काम करी बापा पुओ दुहें फेरिबा बेलकू बहु खाद्य प्रस्तुत करी देई थाए।
ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରଷି ଦିଏ। ସୁନାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ରୁଟିରେ ଲୁଣ ଅଧିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ବି କହିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁନାରୀର ପୁଅ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା, ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଲୁଣିଆ ଲାଗିଲା। ସେ ପୁରା ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା, ସେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟରେ ଏତେ ଲୁଣ ମିଶାଇଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ ସୁନାରୀ ନିଜ ପୁଅକୁ ବୁଝାଇ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ଭୁଲରେ ଲୁଣ ଅଧିକ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ଏହି କଥାରେ ଖରାପ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଭୋଜନ କର। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପୁଅ ଭୋଜନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଶାଶୁ ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ରୁଟିରେ ଲୁଣ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ପୁଅ ଓ ସ୍ୱାମୀ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ଭୋଜନ କରିଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ରାଗୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସୁନାରୀ ଭୋଜନ ସାରି ବାହାରକୁ ଯାଏ, ତା ପୁଅ କହିଲା, ବାପା, ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଏତେ ଲୁଣିଆ ଥିଲା ଯେ ଖାଇ ହେଉନଥାଏ। ଆପଣ ତାକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ କି ମୋତେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତାର ଅକଲକୁ ଠିକଣାରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସୁନାରୀ କହିଲା, ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତାକୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ ଯେ ପୁରା ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରୁ, ସେ ଆମର ଯେତେ ନିଜର ହେଉଥାଉ, ସେ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ। ତେଣୁ ବୋହୂ ମାଆକୁ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁତ୍ର କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ତୁମ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ସୁନାରୀ କହିଲା, ପୁତ୍ର, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ କଥା କହିବି, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି କଥାକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିବ, ତାଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଶାନ୍ତିରେ ବିତିଯିବ। ପୁଣି ସେ ସୁନାରୀ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ 4ଟି କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି କଥାକୁ ଅତି ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣି ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ କଥା, ପୁରୁଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପୁରୁଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ କାହା ସାମ୍ନାରେ ଗାଳି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପତ୍ନୀର ଭୁଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏକାକୀ ପ୍ରେମର ସହିତ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। କାରଣ ଭୁଲ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲକୁ ଜାଣିଶୁଣି କରିନଥାଏ? ଭୁଲ ଧୋକାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ତୁମ ପତ୍ନୀର ଏହି ଭୁଲ ଧୋକାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପତ୍ନୀର ଭୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କାହା ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଗାଳି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିବାର ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆଗରେ କଟୁ କଥା କହିଥାଏ, ମାରିବା ପାଇଁ ହାତ ଉଠାଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ପତ୍ନୀ ଅବଶ୍ୟ କିଛି କହିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏକାକୀ କାନ୍ଦୁଥାଏ। କାରଣ ସେହି ଅପମାନ ତାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ। ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? କାରଣ ସେମାନେ ତୁମର ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଦ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେବେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି, ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ ଅପମାନ କେତେ ବଡ଼ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ପୁତ୍ର କେବେ ବି ନିଜ ଘର ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେବେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀର କୌଣସି ଭୁଲ ଥିବ, ତାକୁ ଏକାକୀ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ଯେବେ ସେ ବୁଝିଯିବ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପତ୍ନୀର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅସୁବିଧାରେ ତାର ସାଥ ଦେବା। ପୁଅ, ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ବାପାର ଝିଅମାନେ ନିଜ ହୃଦୟର ଖଣ୍ଡକୁ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୁଃଖ ଓ ଅସୁବିଧାରେ ତାର ସାଥ ଦେବା। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ, ଯେପରିକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲମ୍ବା ରୋଗ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ତାର ସାଥ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ବାପ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଏ ବା ତାର ସାଥ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତେବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏକାକୀ ହୋଇ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର, ଏହି କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ ଯେ ପତ୍ନୀର ଦୁଃଖ ଓ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ତାର ସାଥ ଦେବୁ। ଏହା ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି
निज स्त्री एवं निज छुआକୁ ଭଲ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା। ଯଦି ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ ପୂର୍ବକ ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବେ ଏବଂ ତୁମ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବ ଓ ତାର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଯଦି ଚୋରି, ଡକାୟତି କିମ୍ବା ବେଇମାନରେ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲା ପ୍ରତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘର ପରିବାରରେ ଲଢ଼େଇ, ଝଗଡ଼ା ଓ କ୍ଲେଶ ଲାଗି ରହିବ। ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅସୁବିଧାର ପାହାଡ଼ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବ। ତୁମ ଜୀବନ ନର୍କ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ସୁଖ କ'ଣ, ଶାନ୍ତି କ'ଣ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର, ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ସୁଖରେ କଟିଯିବ। ଯେଉଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସ୍ୱାମୀ ଏହି କଥାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବ, ସେ ଘର ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଘରେ କେବେ ବି ଲଢ଼େଇ, ଝଗଡ଼ା ଓ କ୍ଲେଶ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସେହି ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ।